और गाली मारने का तो यही मतलब है। आज के लाइक बॉक्से से हारने का सीधा सीधा उसका महीने को 3 करोड़ रिजल्ट में आता बंद हो गया चैनल। क्या करना? अरे भाई कुछ ना कुछ करो भाई, 45-50 पे चलो अग्रीमेंट करो। वो मोहब्बत में लेके आने वाले हैं राय छोड़ नहीं है, डॉक्टर से छोड़ नहीं है, अपने एमएसओ अपने को मारा है, अपने एमएसओ अपना गला पटा है। आज एमएसओ सही रहता नाम भाषा है। यहाँ पूरे केबल ऑपरेटर हूँ और पल्ली उसका मधीपटल को उनका प्रेसिडेंट हूँ मैं। सबसे पहले ये करना है जो ये 120-30 चैनल जो गवर्नमेंट हमको दे रही है उसमें से अपना टैक्स ख़त्म करना गवर्नमेंट। सबसे पहले बात यह है, एक जगह 18% लगाएंगे तो गरीब लोगों को कैसा मालूम होगा? तो गरीब लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है। और केबल ऑपरेटर को भी जो है ना पूरे ने मिल के अब जो है ना एकदम अपना इससे करके जो हमारे भाई साहब बोले अभी पूरे कंपनियों को जाके उन लोगों के पास दबाव डाल के अपना जो है ना पूरा मुतालबात पूरे कर। केबल ऑपरेटर मुख्तार अहमद हूँ मैं। मेरी ट्राई से और गवर्नमेंट से एमएसओ से गुजारिश है कि फ्री टू एयर चैनल्स टोटल हमको फ्री चाहिए, फ्री टू एयर टोटल चैनल्स फ्री चाहिए और पे चैनल्स पे हमको शेयर चाहिए, क्योंकि 25 साल से हम मेहनत करके यहाँ पर आए। आप जियो से ब्रॉडकास्टर से एमएसओ मिलके मैच फिक्सिंग करके केबल ऑपरेटर कारोबार ख़राब करने के चक्कर में है। ये एमएसओ ब्रॉडकास्टर जियो की मैच फिक्सिंग है ये केबल ऑपरेटर लाइफ ख़राब हो रही है इसमें, जिस पे कई हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कंज्यूमर है जो इकोनॉमिकल कीमत में हमारे पूरे चैनल्स प्रोवाइड कर सकते हैं हम। अगर इनकेस इम्प्लीमेंट होता अगर से ब्रॉडकास्टर पे चैनल बंद करता तो पूरे पे चैनल हम ब्लॉकआउट कर देंगे। फ्री टू एयर चैनल चलेंगे हम। हमारी अपनी डिमांड फ्री टू एयर चैनल पे 100% हमको फ्री टू एयर चैनल पे कुछ चार्ज नहीं लगने का है और पे चैनल पे शेयरिंग में हमको 50% हिस्सा होने का है। हम केबल इंडस्ट्री को बहुत 25 साल से ज़िंदा रखें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम केबल इंडस्ट्री को ज़िंदा रखेंगे। हमारी एज ए LCO गवर्नमेंट से ट्राई से डिमांड है, बस ये रिक्वेस्ट है, आखिरी रिक्वेस्ट। थैंक यू। मेरा नाम मुहीब है। ये आजकल जो बहुत शुरू हो गया कि हमको फ्री एयर टू चैनल जो है टोटली फ्री चाहिए, इसमें से कोई शेयर MSO का नहीं चाहिए। और इसके बाद हमारे को जितने भी पे चैनल्स हैं उसमें जो परसेंटेज मिल रहा बहुत कम मिल रहा, क्योंकि हमारे को परसेंटेज उसमें बढ़ाना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंट हो रहा पे चैनल्स में तो उसमें शेयर्स हमको बढ़ाना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं कर रहे हैं तो हम टोटली 28-29 को ब्लॉक आउट करेंगे 2-3 दिन। अब उसके बाद में जो भी होता है MSO बुलाते, जहाँ भी जाके बात करना है MSO में यही बात करेंगे कि हमारा शेयर जो है थोड़ा हाई करिए, बढ़ाइए। और फ्री टू एयर चैनल जितने भी हैं उसको पूरा फ्री करना। और 120 नहीं है, 300 पे चैनल फ्री टू एयर चैनल्स है, 300 पूरे फ्री एयर चैनल्स लेना है उनसे, 120 नहीं। और इससे ज़्यादा और कोई शुक्रिया। ఇప్పుడు ఇదైతే విధానం ఈ యొక్క ట్రాయ్ ద్వారా తర్వాత ఇదేదో సుప్రీంకోర్టు ద్వారా ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది, న్యూ టారిఫ్ ఆర్డర్ అని వచ్చిందని ఏదైతే చెప్తున్నారో దీనివల్ల మా ఆపరేటర్లు మొత్తం ఈ మనుగడనే మొత్తం ఎలా అయిపోయిందంటే ఇంకా ఆపరేటర్ ఈ వ్యవస్థలో ఉంటాడా లేదా అనే ఒక ప్రశ్న మిగిలిపోయింది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీని, ఈ యొక్క కేబుల్ ఇండస్ట్రీని జీరో నుంచి ఇంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ క్రియేట్ చేసిందే ఈ కేబుల్ ఆపరేటర్. అలాంటి ఈ కేబుల్ ఆపరేటర్కే ఇవాళ గుర్తింపు లేదు. పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఎట్లా అయిపోయినాయంటే ఇవాళంతా ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ పెద్ద పెద్ద MSOలు అంతా వచ్చేసి ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీలు అంతా వచ్చి గద్దల్లా తనుకుపోవడానికి రెడీ అయిపోయారు. మా శ్రమ, మా పెట్టుబడి ఇవన్నీ ఎక్కడ పోవాలి? ట్రాయ్ అంటుంది మీరు వాళ్ళతో నెగోషియేట్ చేయమంటున్నారు, MSOలేమో నెగోషియేట్ చేయడానికి రెడీ లేరు. MSO ఎప్పటికైతే నెగోషియేట్ చేయలేదో దానికి మేము కూడా ఏం చేయలేము, వాళ్ళు ఏం చేయలేము. అప్పుడు ఆ 45-55% ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఒక ఆపరేటర్ బతకాలంటే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే 130 రూపీస్లో మీరు 45% షేర్ LCOది అంటున్నారు. 45% షేర్ అంటే ఎంత వస్తుందండి? 58 రూపాయలు 50 పైసలు. ఈ 58 రూపాయల 50 పైసల్లో ఈ ఆపరేటర్ తనతో బతికే వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తాడు, తనే ఎలా బతుకుతాడు? రెండవది, ఇప్పుడు
పే ఛానల్స్ అంటున్నారు. పే ఛానల్స్లో ఏం చెప్పారు? 65-35, 65 ఎంఎస్ఓకి 35 ఎల్సీఓకి అన్నారు. 35% అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే 19 రూపాయల 35% వస్తుంది అనుకుంటున్నారు. చాలా తప్పు. అక్కడ కూడా ఒక పెద్ద కిటుకున్నది. అక్కడ మళ్ళీ ఏం చేశారంటే బ్రాడ్కాస్టర్కి దాంట్లో 80% షేర్ ఇచ్చారు, 20% వచ్చి డిపిఓ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్లాట్ఫామ్కి ఇచ్చారు. ఆ 20%లో దాంట్లో నుంచి ఒక 35% ఆపరేటర్కి వస్తుంది. ఇది చాలామంది మా ఎల్సీఓ మిత్రులకు తెలీదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తున్నాను, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఛానల్ తీసుకుంటే మీరు ఏదైనా ఒక ఛానల్ దాని ఇవాళ ఎంఆర్పి 19 రూపీస్, 19 రూపాయలు దాని ఎంఆర్పి. దానికి మీరు 20% తీసుకున్నారనుకోండి, ₹3.85 ఎంఎస్ఓకి పోతే దాంట్లో నుంచి మాకు వచ్చేది ₹1.33. ఈ ₹1.33 ఎన్ని తీసుకోవాలి మేము? ఎంత? ఇప్పుడు వినియోగదారుడు 150 నుంచి 250 రూపాయల్లో 300+ ఛానల్ చూస్తున్నాడు. అతన్ని అడగలేదు ఇవన్నీ కావాలని. కానీ ఈ సోకాల్డ్ ఈ మాఫియా అనండి ఏమనండి, ఇక మాకు వచ్చిన లాంగ్వేజ్లో మేము చెప్తున్నాం, వీళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే లాబింగ్ చేసుకున్నారు. అక్కడ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూర్చొని లాబింగ్ చేశారు. ఢిల్లీలో లాబింగ్ చేసి అసలు ఎల్సీఓకి గుర్తింపు లేకుండా ఈ మొత్తం ఈ ఇండస్ట్రీని వాళ్ళ వైపు మలుపుకోనికి ఈ యొక్క కుట్ర పన్నారు. దీనిలో మొదటగా బలైపోయారు ఎల్సీఓని. ఎలాగైతే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు రైతుల ఆత్మహత్యలు జరుగుతాయో, అలాగే ఈ ఆర్డర్ కనుక ఇంప్లిమెంట్ జరిగితే మీరు కేబుల్ ఆపరేటర్ల ఆత్మహత్యలు చూస్తారు. కాబట్టి మిత్రులారా, మీ అందరికీ ఒకటే కోరుతున్నాను, ట్రాయ్ వాళ్ళని కానివ్వండి, మన ప్రభుత్వాన్ని కానివ్వండి, అందరినీ దీన్ని మీరు అందరు ఒకసారి ఆలోచన చెయ్యండి. దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొద్దని మేము అనట్లేదు. సిస్టమ్ మంచిదే, కానీ సిస్టంలో ఉన్న కొన్ని లొసుగులని వాళ్ళు వాళ్ళ వైపు మలుచుకొని దీన్ని మొత్తంగా మార్చేశారు. కాబట్టి మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం, మాకు కొద్దిగా వ్యవధి ఇవ్వండి. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అందరికి కొంచెం వ్యవధి ఇవ్వండి. కస్టమర్కి కూడా తెలియదు ఇవాళ అసలు ఏం ఛానల్ చూస్ చేసుకోవాలి, ఏం చేసుకోవద్దు. కాబట్టి ఇది అట్లీస్ట్ ఒక 6 months వరకు దీనికి ఒక టైం ఇస్తే దాంట్లో మేము కస్టమర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాము. అలాగే మేము ఎంఎస్ఓతో కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంత హడావిడిలో ఈ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ దీన్ని మాకు ఎట్లా చేస్తున్నారంటే కంపల్సరీ మేము ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్లో సైన్ చేసి ఆ 45-55కి మమ్మల్ని మా మెడల్ ఉంచేలా చూస్తున్నాం. కాబట్టి మీ అందరితో ఒకటే రిక్వెస్ట్, ఈ యొక్క సమయాన్ని పొడిగించి మా అందరికీ ఒక అవకాశం కలిగించాలి. అలాగే జిఎస్టీ ఏదైతే ఇప్పుడు 18% ఉందో దాన్ని కూడా తగ్గించి 5% తీసుకురండి. ఇదేమన్నా సినిమానా? ఇది ఒక సామాన్యుడు ఇంట్లో కూర్చొని చూసుకునే టీవీ. ఆ సామాన్యుడు ఇంట్లో కూర్చొని చూసుకునే టీవీకి కూడా 18% జిఎస్టీ వేయడం ఎంతవరకు సమస్యమని నేను అడుగుతున్నాను. కాబట్టి దీన్ని మీరు మా అందరు ఎల్సీఓల తరఫున నేను అడిగేది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కూడా ఈ జిఎస్టీని 5% తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ.